آپ نے پہلے مرد اور عورت کو ٹرانسجینڈر غلط طور پر ڈکلیئر کر دیا اور پھر ان کو اجازت دیں تاکہ عوام کا رد عمل بھی نہ ہو, عوام اس کو سمجھے بھی نہ اور آپ عوام کو دھوکہ بھی دیں. انڈیا میں بھی کوئی ٹرانسجینڈر کوئی اپنا اگر جینڈر تبدیل کرے گا تو اس کے لیے میڈیکل بورڈ ہے. برطانیہ میں بھی اگر کوئی جینڈر تبدیل کرے گا تو درخواست دینے کے 2 سال بعد وہ انتظار کرنا پڑے گا. میرے جو امینڈمنٹس ہے اس کے جواب میں حکومت نے جواب دائر کیا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں, اس پورے جواب میں کہیں بھی قرآن و سنت کا ذکر نہیں. تو بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو سورہ اخلاص نہیں آتا, ہمارے پارلیمنٹیرین قرآن نہیں پڑھ سکتے, اور یہ جمہوریت کے لیے بہت خطرناک ہوگا, بہت خطرناک ہوگا. اور اس کی پوری ذمہ داری سیکولر عناصر کے اوپر ہوگی اور ان لوگوں کے اوپر ہوگی جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کے اسلامی دفعات کو غیر مؤثر کیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں مہتاب عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاٹ ٹی وی. آج کی ڈسکشن تھوڑی سی مختلف ہے. آج ہمارے ساتھ ایک اور معزز مہمان تشریف لائے ہیں اور سینیٹر مشتاق صاحب آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے. سینیٹر صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاٹ ٹی وی کے اسٹوڈیو میں. آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ بہت ووکل ہیں پارلیمان کے اندر, اور ایک تو ووکل خیر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اور لوگ بھی ہیں, لیکن ایشوز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو شاید سب سے زیادہ ایشوز آپ نے ہی اٹھائے ہیں اپنے ٹینیور میں. تو ایک خاص ایشو جس کے اوپر پچھلے دنوں آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں کو موبلائز کیا کہ وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کریں, اس کے اوپر آئیں اور اس پہ بات کریں, اس سے زیادہ سے زیادہ تشہیر کریں, وہ ایشو تھا ٹرانسجینڈر ایکٹ کا. تو ٹرانسجینڈر تو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ سمجھے جاتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت استحصال زدہ طبقہ ہے. تو اس ایکٹ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس کے اوپر آپ لوگوں کو موبلائز کرنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہتاب بھائی, آپ کا بھی شکریہ اور ڈاٹ ٹی وی کا بھی شکریہ. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ میں زیادہ بولتا ہوں, موسٹ ووکل ہوں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں گفتار کا غازی ہوں. بہرحال میں سینٹ کے اندر یہ کوشش ہوتی ہے کہ سینٹ کو کہا جاتا ہے سینیٹر کو بیسٹ آف دا بیسٹ. تو یہ اللہ کا ایک موقع ہے, 22 کروڑ میں سے 100 بندے ہیں. تو میری ایک کوشش ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے کہ میں وہاں جا کے اسلام, پاکستان, عوام, جمہوریت, بشری حقوق اور امت مسلمہ ان کے مفادات کی نگرانی کروں اور وہاں پہ اپنا رول اچھے انداز سے ادا کروں. اب اللہ سے دعا کروں گا کوتاہیاں جو ہوں اس سے درگزر فرمائے, جو کام ہوا ہے اس کو قبول کریں اور زیادہ بہتر کی توفیق دے. لیکن یہ میری کوشش ہوتی ہے, میں اس کو ایک اہم منصب, ایک اہم محاذ, ایک فرنٹ سمجھتا ہوں اسلام, پاکستان اور عوام کا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں پہ رول کروں. جہاں تک یہ ٹرانسجینڈر لائے, یہ صرف ٹرانسجینڈر نہ نہیں, آپ دیکھیں کہ میں نے FATF کے بلوں کے اوپر قوم کو جگانے کی کوشش کی. وہ غلامانہ بل تھے, بدترین غلامی تھی. اس میں کھل کر لکھا ہوا تھا کہ یہ پارلیمنٹ یہ قانون اس لیے بنا رہا ہے کہ FATF کا حکم ہے. کیا کوئی پارلیمنٹ دنیا میں ایسا ہے اس کو عرض پہ جو اپنی لیجسلیٹو اتھارٹی دور, ہزاروں کلومیٹر دور کسی ملک کو دے دے؟ فرانس کو دے دے, پیرس میں قانون بنے, امریکہ کو دے دے, واشنگٹن میں قانون بنے. یہ نہیں ہو, یہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے. اسی طرح جو اینٹی ریپ بل تھا اس میں آپ کو مہتاب صاحب علماء کو علم نہیں ہے, عوام کو علم نہیں ہے. حالانکہ میں نے اس پہ بار بار ترامیم پیش کی اور جوائنٹ سیشن میں اور سینٹ میں اس پہ تقریریں کی. اس میں زنا کی تعریف تبدیل کر دی گئی ہے. اس میں زنا کی تعریف جو کہ شریعت میں زنا کی تعریف ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے. تو ہم اب پھر اسی طرح وقف پراپرٹی بل ہے, جو کام انگریزوں نے نہیں کیا ہے بری صغیر میں, جو رنجیت سنگھ نے نہیں کیا, وہ ہمارے ان حکمرانوں نے مساجد و مدارس اور وقف کے ادارے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے شروع ہوا تھا ان کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. اسی طرح یہ ٹرانسجینڈر ہے. اور اس سے پہلے ڈومیسٹک وائلنس بل کے نام سے بل آیا تھا, انسدادی یا ممانعتی گھریلو تشدد, اور اسی کے ساتھ جو ہیں وہ ایک پروہیبشن آف فورسڈ کنورژن, انسدادی جبری تبدیلی مذہب. تو یہ نام بہت اچھا رکھ لیتے ہیں, لیکن جب آپ اس کو اندر دیکھ لیتے ہیں تو وہ بل دراصل نہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے نہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے, وہ ان کو اپنی آقاؤں سے براہ راست ملا ہوتا ہے. یعنی پارلیمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ ول آف دا پیپل آف دا پاکستان کو ریپرزینٹ کریں اور قرآن و سنت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے قانون سازی کریں. ہماری پارلیمنٹ ول آف دا پاکستانی پیپل نہیں, ول آف دا ماسٹرز, ول آف دا یورپ اینڈ امریکہ, وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے.
اور قرآن و سنت کا انہوں نے کلمہ طیبہ پارلیمنٹ کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوا ہے، لیکن اندر ایسی قانون سازی ہوتی ہے جو دین کی جڑیں اکھاڑ رہا ہوتا ہے. تو اس سے آگاہی بہت ضروری ہے. جہاں تک ٹرانسجینڈر لا ہے، دیکھیں نا، ٹرانسجینڈر ایک امبریلا ٹرم ہے. میں تو اس لفظ سے بھی اختلاف کرتا ہوں، اور اس لفظ کو استعمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن بامر مجبوری چونکہ یہ لا موجود ہے تو ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے بہتر لفظ انٹرسیکس ہے، جس کے لیے خنسا یا خواجہ سرا کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے. ٹرانسجینڈر جس کو یہ کہتے ہیں جو کہ انٹرسیکس ہے، یہ مظلوم طبقہ ہے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا. اور اس کی قبولیت والدین کی طرف سے بھی اور فیملی کی طرف سے بھی نہیں ہوتی، سماج کی طرف سے بھی، ریاست کی طرف سے نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں یہ بھیک مانگتے ہیں یا دوسرے ایسے کاموں میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی تضحیک ہوتی ہے، سبکی ہوتی ہے، معاشرہ ان کو کمزور نظروں سے دیکھتا ہے. تو یہ غلط ہے. خود میں نے عیدین کے موقع پہ اسپیشلی ہم ان کے لیے، رمضان کے موقع پر، ان کے دوسرے مواقعوں کے اوپر ان کے لیے خصوصی طور پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعاون کی، ان کی مدد کریں. اب ہم ان کے لیے ایک ادارہ بھی بنانے جا رہے ہیں تاکہ ان کو ہنر سکھائیں، اسکل سکھائیں، یہ بھیک نہ مانگے، یہ اس طرح کی دوسرے کرمنل ایکٹیویٹیز میں نہ ہو. ان کے لیے ایکسیپٹیبلٹی اور اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. تو وہ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ زیرو ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ انسان ہے، وہ قابل شرف ہے. ان کی عزت کرو، ان کی تکریم کرو، ان کا احترام کرو، ان کے حقوق کا تحفظ کرو، ان کی سبکی نہ کرو، ان کو ڈیگریڈ نہ کرو، ان کے خلاف جو ہے وہ کام نہ کرو. لیکن جہاں تک یہ ٹرانسجینڈر لا ہے، یہ دراصل ایک کلچرل انویژن ہے مغرب اور امریکہ کا، جو ہمارے پارلیمنٹ کے ذریعے اور پارلیمنٹیرین کے ذریعے سے ہوا ہے. اس کا وہ حقیقی ٹرانسجینڈر کے حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اوپر ایک حملہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر؟ بالکل ایک یلغار ہے، ایک انویژن ہے. ہم باقاعدہ طور پر حالت جنگ میں ہیں، تہذیبی اور ثقافتی جنگ کے ہمارے اوپر حملہ ہو چکا ہے، ہمارا گھیراؤ ہو چکا ہے. اور اس جنگ میں جو تہذیبی حملہ اور جارحیت ہمارے اوپر ہوئی ہے، اس میں ہمارا پارلیمنٹ ہمارے دشمن کے ساتھ کھڑا ہے، ہمارے پارلیمنٹیرین ہمارے دشمن کے ساتھ کھڑے ہیں. اسلام کا دفاع، اسلام یہاں ایک یتیم ہے، اسلام یہاں ایک محکوم ہے، اسلام یہاں مغلوب ہے. اسلام کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا، اسلام کا کوئی مدعی نہیں بنتا. جب ہم بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ اسلام کا ایشو نہیں، یہ تو ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. میں نے کل اس دن ایک بہت بڑے دانشور سے کہا کہ کیا اسلام کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ڈوگما ہے، یہ ریچولز ہیں، یہ صرف مراسم ہیں چند دنوں کے لیے یا چند خاص ایام کے لیے. یہ وے آف لائف ہے، یہ طرز زندگی ہے. ہیومن رائٹس کا سب سے پہلا اور تفصیلی تصور اسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر دیا ہے. 119 دفعات پر مشتمل ہیں. میگنا کارٹا اس کے بعد آیا ہے، فرینچ ریولیوشن اس کے بعد آیا ہے، امریکہ کے بل آف رائٹس اس کے بعد آئے ہیں، یونائٹڈ نیشن کی یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس 1948 میں آئی ہے. ہمارے پاس سب سے پہلا بنیادی تفصیلی چوٹے ہیومن رائٹس کا ہے. تو بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینس کو سورہ اخلاص نہیں آتا، ہمارے پارلیمنٹیرین قرآن نہیں پڑھ سکتے، ان کے دین کا جو تصور ہے وہ درست نہیں ہے. وہ خوفزدہ ہیں دین سے، وہ شریعت سے خوفزدہ ہیں، اور وہ دین اور شریعت سے ایسے خوفزدہ ہیں جتنے ہمارے دشمن بھی نہیں ہیں. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. اچھا مشتاق صاحب، تھوڑا سا آپ نے کہا کہ یہ یلغار ہے، آپ تھوڑا سا اگر اس کو ایلیبریٹ کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ اس کو یلغار آپ کس لحاظ سے کہتے ہیں، اور وہ کون سی خاص باتیں ہیں اس کے اندر کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یلغار ہیں؟ دیکھیں، جب وہ ایسے قانون لائیں گے پروہیبشن آف فورس کنورژن کے نام سے، کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ 18 سال کی عمر تک کوئی بچہ اسلام قبول نہیں کر سکتا، جس میں کہا جاتا ہے کہ 18 سال کے بعد اگر کوئی اسلام قبول کرے گا تو ایسا نہیں کسی عالم دین کے پاس جا کے کلمہ پڑھ لے گا، سیشن جج کے پاس جائے گا، درخواست دے گا، درخواست میں شناختی کارڈ دے گا، اپنا تفصیل دے گا، اپنے بچوں کی تفصیل دے گا، کاروبار کی تفصیل دے گا. اس کے بعد 3 ماہ تک وہ انڈر کسٹڈی رہے گا سیشن جج کے. اس کو اپنے پرانے مذہب کی اور اسلام کی کتابیں دی جائے گی، اور 3 ماہ کے بعد پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ، گویا اسلام قبول کرنا کوئی جرم ہے. تو یہ یلغار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھا، یعنی کہ یہ قانون تو امریکہ میں بھی نہیں ہے. امریکہ میں کوئی اسلام قبول کرتا ہے وائٹ ہاؤس کے سامنے جا کے کلمہ پڑھ لے، اسلام قبول ہوتا ہے. میں اس سے آپ نے کہا تو اس سے مجھے یاد آیا کہ ہندوتوا کی جو فورسز ہیں، جو انہوں نے ڈریکونین لاز لائے ہیں ہندو مت سے، جو لوگ چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا کنورژن کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے جو قانون لائے، اس میں بھی سیم یہی شک اس کی بھی ہیں. یہ تو انہوں نے انڈیا سے سیم ٹو سیم کاپی کی تھی.
यही बिल्कुल बीजेपी से ये कॉपी हुई थी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फिर इस तरह डोमेस्टिक वायलेंस, अब इस्लाम तो सलामती मतलब ही सलामती है, ईमान का तो मतलब ही अमन है। अगर कोई तशद्दुद करता है रियासत को उसके ख़िलाफ़ हरकत में आना चाहिए। इस्लाम ने तो ख़वातीन को हुकूक दिए हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी, राइट टू चूज़ पार्टनर, ये सब इस्लाम ने दिए हैं। अब अगर कोई इसको सकाफ़त के नाम पर या कबायली रवायात के नाम पर लेता है या कोई इसे जिद्दत के नाम पर लेता है, उस रियासत को आना चाहिए, आगे माशरे को आना चाहिए। नहीं, अल्लाह और रसूल ने जो कवानीन दिए है कोई उसको नहीं ले सकता। लेकिन आप डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पे ऐसा बिल लाते हैं कि उसमें लिखा हुआ है साइकोलॉजिकल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस। का मतलब ये है कि बच्चे को आप जो हैं वो आंखें नहीं दिखा सकते अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, उनको बातें नहीं सुना सकते। इकोनॉमिकल वायलेंस, और ये करोगे तो मलकियती घर से निकलोगे, 6 माह कैद होगे, 2 लाख जुर्माना होगे, आपके हाथ में या पाँव में कड़ा बांधा जाएगा। ये कहाँ है? ये कानून सेम टू सेम यूरोप के कुछ ममालिक में मौजूद है। इसी तरह कैस्ट्रेशन का कानून, अब कैस्ट्रेशन जो शरीयत में है ही नहीं। इस्लाम की शरीयत में तो ज़िना की भी हद है और कत्ल की भी हद है। तो आप जो हैं वो हाँ यूरोप में है कैस्ट्रेशन, इसलिए कि वो फांसी को नहीं मानते, वो फांसी की सज़ा नहीं देते। तो आपका उस्ताद जो हैं वो कुरान सुन्नत नहीं है कानून साजी में, आपका उस्ताद यूरोप और अमेरिका है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जारियत है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल फिर वक़्फ़ प्रॉपर्टी का बिल है, बहुत ही ख़तरनाक बिल है, बहुत ही ख़तरनाक बिल, जिसमें मसाजिद और मदारस के अंदर आप ख़त्म बुखारी और आपके जो सीरत की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसके लिए भी आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी, और वो मुकम्मल तौर पर हुकूमत के रहम करम पर होंगे। तो ये सारी चीज़ें, और इसकी ताज़ा मिसाल फिर ये ट्रांसजेंडर लॉ है जो कि ऐसी लॉ, इंडिया में भी कोई ट्रांसजेंडर कोई अपना अगर जेंडर तब्दील करेगा तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड है, इंडिया में भी। बरतानिया में भी अगर कोई जेंडर तब्दील करेगा तो दरख्वास्त देने के 2 साल बाद वो इंतज़ार करना पड़ेगा उस डेट से जिस डेट से कोई दरख्वास्त है, और डॉक्टर के ज़रिए निगरानी रहेगा, और 2 साल के बाद फिर आएगा, डॉक्टर की रिपोर्ट देगा, और ये रिपोर्ट भी देगा कि उसे कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ आप इंडिया से भी आ गए हैं जो एक सेकुलर मुल्क हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि द स्टेट रिलीजन इस्लाम होगा, और आप बरतानिया से भी आ गए हैं कि जो कहते हैं कि जो अपनी पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट अथॉरिटी लेजिस्लेशन की देते हैं। आपने तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं दी है, आपने तो कुरान सुन्नत के दायरे के अंदर रह के। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कल्चरल इन्वेजन है और हम एक हमले का शिकार हैं और हमारा घेराव हो चुका है और हमारे ऊपर एक जारहियत मुसल्लत कर दी गई। अच्छा मुश्ताक साहब, आपके ही एक सवाल के जवाब में वजारत दाखिला की तवज्जुह से नादरा ने बताया था कि कोई पिछले 3 साल में 30,000 के करीब दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं तब्दीली जिन्स की, और उनकी जो डिटेल थी उसमें ख़ास चीज़ ये थी कि अक्सरियत जो थी वो मर्दों ने दरख्वास्तें दी हैं अपनी जिन्स तब्दील करके औरत बनने के लिए, और औरतों ने दी हैं मर्द बनने के लिए। जो ट्रांसजेंडर अपने आप को कहलवाने के लिए मर्दों या औरतों में, या ट्रांसजेंडर से औरत और मर्द का उसका तनासुब बहुत ही कम है, यानी 0.कुछ% है। तो ये क्या फिनोमेना है कि क्यों ऐसा जो है ना? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये है वो नादरा की रिपोर्ट, इंटीरियर मिनिस्ट्री की बाकायदा तहरीरी तौर पर। ये कुल 3 साल में जून 2018 से जून 2021 तक 28,723 अफराद ने जिन्स तब्दील किया है, दरख्वास्त नहीं तब्दील किया है, जिसमें मर्दों से औरतें 15,530 बनी हैं, औरतों से मर्द 12,154 बने, मर्दों से ट्रांसजेंडर 9 बने हैं, और ट्रांसजेंडर से मर्द 21 बने हैं, और ट्रांसजेंडर से औरतें 9 बनी हैं। ये असल में इस कानून ही में लिखा है, कानून में ये लिखा है कि ट्रांसजेंडर कौन होगा। एक ट्रांसजेंडर ये होगा कि जिसके आज़ा में इबहाम है, इसको इंटरसेक्स कहते हैं, और ये हकीकी ट्रांसजेंडर है। दूसरा ट्रांसजेंडर कहते हैं वो होगा जो पूरा मर्द है लेकिन एक्सीडेंट हो गया, या किसी ने उसको दवाई दी, या उसने खुद कोई केमिकल कैस्ट्रेशन अपनी करा ली और उसने अपनी जिनसी सलाहियत ख़त्म कर, है मर्द, उसकी बायोलॉजिकल साख्त, उसके सोच और फिक्र वो मर्दों वाली है, कहते हैं ये भी ट्रांसजेंडर है। अच्छा, फिर कहते हैं वो भी ट्रांसजेंडर है जिसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, पूरा मर्द है पूरी औरत, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, लेकिन उसको ख्यालात ऐसे आते हैं कि अगर मर्द है तो औरतों वाले ख्यालात आते हैं, या औरतों वाले कपड़े पहनता है, या अगर
औरत है तो मर्दों वाले ख्यालात आते हैं, और मर्दों तो कहते हैं ये भी ट्रांसजेंडर है, ये भी तो इन्होंने जो डिफिनीशन नंबर 1 है वो तो ठीक है, इबहाम है, लेकिन ये दूसरे में तो पूरा मर्द और तीसरे में तो पूरी मर्द और पूरी औरत, उसको आपने ट्रांसजेंडर, और फिर ट्रांसजेंडर को ये हक दिया है इन्होंने इस लॉ की जो चैप्टर 2 है सेक्शन 3 है उसमें, कि सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, यानी अपनी मर्जी की सिनफी शनाख्त इख्तियार करने की इजाज़त, यानी इनको आपने ट्रांसजेंडर, अब ये पूरा मर्द औरत जाएगा और अपनी मर्जी की सिनफी शनाख्त के लिए नादरा को दरख्वास्त देगा कि मैं ये हूँ, मुझे ये दर्ज किया जाए, और नादरा दर्ज करेगा। उसमें लिखा है कि नादरा को जो ये कहें वो करेगा, और सिर्फ नादरा तक महदूद नहीं होगा, तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये इंटरसेक्स जो हकीकी खुनसा हैं, जो हकीकी इंटरसेक्स हैं, उनकी आड़ में ये एक तहजीबी जारहियत है, और इसी वजह से ये बायोलॉजिकली इस कानून के तहत एक फ़र्द जो है वो मर्द होगा और शनाख्ती दस्तावेज़ात में वो औरत होगा, तो सेम सेक्स मैरिजेस इससे फ़रोग़ पाएंगे, सेम सेक्स मैरिजेस, होमोसेक्सुअलिटी को फ़रोग़ मिलेगा। और इसी वजह से ये हमारे कानूनी विरासत के भी ख़िलाफ़ है। वे कानूनी विरासत कुरान अल्लाह है जिसमें मर्द और औरत की हिस्से बिल्कुल वाज़े हैं, और ये इसमें लिखा है कि जो जेंडर शनाख्ती दस्तावेज़ात में होगा तो उसके मुताबिक फ़र्ज़ करें अगर औरत उसका लिखा हुआ है और वो है मर्द, तो वो औरतों के तमाम मुख्तस मुकामात में जा सकता है, सही, वॉशरूम्स में, पोलिंग स्टेशंस में, स्विमिंग पूल्स में, बाकी ऐसी जो सिर्फ औरतों के लिए मुख्तस हैं, मसाजिद के अंदर भी तो होगा। तो ये मुस्लिम औरत की जो मॉडेस्टी है, जो उसकी डिग्निटी है, जो उसका एहतराम है, ये उसके मुनाफी है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर तरामीम लाया। अच्छा, मतलब ये चीज़ जो समझने के लिए एक बार फिर इसको अगर मैं दोबारा वजाहत इसकी कर सकूं इससे, कि एक शख्स उठता है, वो एक मुकम्मल मर्द है, वो नादरा के पास जाता है, एक दरख्वास्त वहाँ पे जमा करवाता है कि मुझे आज से औरत का लाइसेंस दे दिया जाए, तो नादरा उसे औरत का शनाख्ती कार्ड जारी कर देगा। उसके बाद वो मर्द जो क्या वॉशरूम्स यूज़ कर सकता है औरतों के, अगर हॉस्पिटल में जाता है तो औरतों की वार्ड में एडमिट होगा, जेल में जाता है तो औरतों की बिल्कुल बैरक में होगा उसे, और वो होगा पूरा मर्द। उसके लिए किसी मेडिकल बोर्ड की, किसी उसकी तस्दीक की कोई ज़रूरत नहीं है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी आवाम को धोखा देने के लिए एक काम किया है। यानी अगर कोई आम मर्द जाए और वो नादरा से कहे कि मेरी इस शनाख्ती कार्ड में तो मैं मर्द हूँ और बायोलॉजिकली भी मर्द हूँ, हयातियाती साख्त भी मेरा मर्द का है, लेकिन मुझे औरत करो, तो लोग इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। तो इसलिए उन्होंने पहले उस मर्द को ट्रांसजेंडर डिक्लेयर कर दिया, सही, ताकि आवाम उसको समझे ना और आवाम का रिएक्शन ना। मैंने आपको बताया ना, डिफिनीशन नंबर 2 में वो मर्द जो अपनी जिस्मानी आज़ा को बिगाड़े एक्सीडेंट से, कैस्ट्रेशन से, या कोई इसको कोई दवाई दे, है मर्द, तो उसको ट्रांसजेंडर डिक्लेयर, वो जाके अपनी औरत की शनाख्ती कार्ड ले सकता है। इसी तरह डिफिनीशन नंबर 3 में तो ना कोई एक्सीडेंट है, ना कोई कैस्ट्रेशन है, ना कोई दवाई है, पूरी मर्द और पूरी औरत सिर्फ ख्यालात की वजह से, जो एक नफ्सियाती बीमारी है जिसको जेंडर डिस्पूरिया कहते हैं, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसकी बुनियाद पर हयातियाती साख्त पूरी मर्द और पूरी औरत की है, लेकिन उसको ट्रांसजेंडर कहते हैं। ये तो हम मर्दों को इजाजत या औरतों को नहीं दे रहे, हम तो ट्रांसजेंडर को दे रहे हैं, हालांकि ये ट्रांसजेंडर नहीं है, ये पूरा मर्द है, पूरी औरत है डिफिनीशन नंबर 3 में, और डिफिनीशन नंबर 2 में तो पूरा मर्द है, लेकिन सिर्फ आज़ा बिगड़ गए हैं। लेकिन डिफिनीशन नंबर 3 में तो आज़ा भी सलामत है, जिस्मानी साख्त भी सलामत है, सिर्फ दिमाग के अंदर मसला है, नफ्सियाती मसला है, और आपने उसको ट्रांसजेंडर डिक्लेयर। तो जब हम इस पे एतराज कहते हैं नहीं हमने तो मर्दों और औरतों को इजाजत नहीं, हमने तो ट्रांसजेंडर को दिए, आपने पहले मर्द और औरत को ट्रांसजेंडर गलत तौर पर डिक्लेयर कर दिया और फिर उनको इजाजत दी, तो आपने दरअसल टेक्निकली, ताकि आवाम का रद्द-ए-अमल भी ना हो, आवाम इसको समझे भी ना, और आप आवाम को धोखा भी दे सके। अच्छा, इसमें भी ख्यालात की जो बात है, क्या इसके लिए कोई वो ज़रूरी है इस कानून के अंदर कि उससे कोई जो साइकेट्रिस्ट हैं वो प्रूफ करेंगे वाकई इसके साथ ये अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है तो वो है, या एक बंदा जाके सेल्फ क्लेम करता है कि मुझे ये ख्याल आते हैं तो बस उसको मान लिया जाएगा? यही वो चीज़ है जो इसकी डिफिनीशन नंबर 3 में, जो इसके चैप्टर 2 की डिफिनीशन नंबर 3 है, जिसमें रिकग्निशन ऑफ जेंडर का कहा गया है, उसमें अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, यानी अपनी मर्जी की सनफी शनाख्त इख्तियार करने की इजाज़त। मैंने उसको
कनेक्ट किया है, मरबूत किया है मेडिकल बोर्ड के साथ कि भाई ये तो वो मेडिकल बोर्ड पहले फैसला करे और उसमें साइकोलॉजी कि ये बंदा नफसियाती मरीज तो नहीं है, अगर नफसियाती मरीज है तो उसका इलाज करो, या क्रिमिनल भी हो सकता है, हाँ, या क्रिमिनल भी हो सकता है, या बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि वो तो मुजरिमाना ज़हनियत का भी हामिल हो सकता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रख सकता है, तो उसका इलाज करो, उसका इलाज करो। और अगर फ़र्ज़ करें वो हकीकी इंटरसेक्स हैं और वो जिन्स तब्दील करना चाहे तो भी मेडिकल मुआयना करे कि वाकई इसकी ये बात ठीक है या ठीक नहीं है। इसलिए कि जो जिन्स का मामला है मेहताब साहब, ये प्राइवेट मैटर नहीं है। जब आप हुकूमत से बात करते हैं, कमेटीज़ में बात करते हैं, ख्वाह वो पीटीआई की हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत हो, कहते हैं ये जेंडर रिकॉग्निशन तो प्राइवेट मैटर है जी। ये प्राइवेट मैटर नहीं है, इससे तो फैमिली वाबस्ता है और ख़ानदान इस्लाम इसको बनी नू इंसान की बका का बुनियादी इकाई तस्वर करता है, फैमिली वाबस्ता है। इससे तो हमारी शादी और निकाह का इदारा वाबस्ता है, इससे तो हमारी कुरान के विरासत का कानून वाबस्ता है, इससे तो हमारी पूरी अखलाकी निज़ाम वाबस्ता है। तो ये फैमिली मैटर नहीं है, ये असर अंदाज होता है ख़ानदान के ऊपर, असर अंदाज होता है शादी और निकाह के इदारे के ऊपर, असर अंदाज होता है विरासत के कानून के ऊपर, असर अंदाज होता है इस्लाम के निज़ाम अखलाक के ऊपर, और असर अंदाज होता है समाज के ऊपर। इसलिए किसी सूरत में भी इसको प्राइवेट मैटर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। मतलब जो चीज़ आपके उससे मुझे समझ आ रही है कि अगर हम देखें कि कल कलां को किसी जगह पे कोई ख़वातीन का इज्तिमा हो रहा है और उसमें 2-4 लोग ऐसे आ रहे हैं जो बज़ाहिर पूरे देखने में मर्द नज़र आते हैं हर तरह से, लेकिन उनके पास एक शनाख्ती कार्ड है जिसके ऊपर उन्होंने डिक्लेयर किया कि उन्हें ख्यालात आ रहे थे, उन्होंने अपनी सनफ चेंज कर ली और वो वहाँ चले जाते हैं, तो लीगली आप उसको रोक नहीं सकते। बिल्कुल नहीं रोक सकते, बल्कि अगर आपने रोका तो आप जुर्म करेंगे, इसलिए कानून में क्या कि आप नहीं रोक सकते, ये जाएंगे। और इसके नतीजे में आपके जो पोलिंग स्टेशंस हैं, आपके जो वाशरूम्स हैं, ख़वातीन के लिए मुख्तस जितने भी मुकामात हैं, वो सब ख़तरे में, वो सब ख़तरे में। यानी ख़वातीन की डिग्निटी इस वक्त स्टेक पे है, हम कह सकते हैं स्टेक पे, उनका डिग्निटी, उनकी रेस्पेक्ट, उनकी मॉडेस्टी, उनका एहतराम, उनकी प्राइवेसी, सब कुछ स्टेक पे। तो क्या वजह है, आपने कुछ तो आपने वजाहत कर दी थी कि इसमें जो है ना ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से इस तरह के बिल आ रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे तो हमारे माशरे में बहुत सारे लोग हैं जो इस्लाम के हवाले से बड़े दर्द दिल रखने हैं, उलमा भी हमें नज़र आते हैं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन उस तरह की हसासियत हमें नज़र नहीं आई इस बिल के ऊपर। ये बड़ी अफसोस की बात है। यानी ये देखिए, ये मेरे साथ ये बिल हैं, ये 21 अगस्त 2017 को ये इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन हैं? ये देखें, ये इनके इंट्रोड्यूस करने वाले 4 ख़वातीन हैं। इसमें एक सेनेटर रुबीना खालिद पीपल्स पार्टी की, सेनेटर रुबीना इरफान मुस्लिम लीग काफ की, सेनेटर समीना आबिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और सेनेटर कुलसूम परवीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। ये जिसको कहते हैं क्रॉस पार्टी, इसमें सब मुत्तफिक हैं। यानी मैं हैरान हूँ, ये लोग पाकिस्तानी आवाम के मफाद के ऊपर तो मुत्तफिक नहीं होते, लेकिन FATF के ऊपर मुत्तफिक होते हैं, IMF के ऊपर मुत्तफिक होते हैं, खिलाफ इस्लाम कानून साजी जो वहाँ से आती है उनके ऊपर मुत्तफिक होते हैं। तो ये हसासियत, ये बात आपकी ठीक है, हमारी पार्लियामेंटेरियंस तो ही, हमारे आवाम के अंदर भी जो वो ये नहीं समझते कि ये कानून बनेगा तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे, उसके असरात क्या होंगे, हमारे ऊपर इसके असरात क्या होंगे, हमारे ख़ानदान के ऊपर इसके असरात क्या होंगे, हमारे आइंदा नस्लों के ऊपर क्या असरात होंगे। इसकी जो कंप्रहेंशन है, इसकी जो तफहीम है कि कानून के असरात क्या होते हैं और कानून की अहमियत क्या है, ये हमारे माशरे में कम है, आवाम के अंदर तो बहुत कम है, लेकिन खवास के अंदर और पढ़े लिखे तबके के अंदर भी कम है, जिसका फ़ायदा उठा के ये इस तरह की सेकुलराइजेशन ऑफ द पाकिस्तान और डी इस्लामाइजेशन ऑफ द पाकिस्तान हो रहा है। तो मुश्ताक साहब, क्या इसमें कर क्या सकते हैं? ज़ाहिर है पार्लियामेंटेरियंस तो जिस तरीके से मुंतखब होते हैं और जो होता है वो एक अलग बहस है, हम इस वक्त हमारा मौजू नहीं है, लेकिन अवाम को इस वक्त आप क्या समझते हैं क्या करना चाहिए? देखें, इसमें हर तबके का अपना एक रोल है। मसलन उलमा है, स्कॉलर्स है, उनका रोल ये है कि वो इंटेलेक्चुअली इसका जवाब दे, इसका जवाब दे। एक तो जो हकीकी इंटरसेक्स हैं
اس میں شریعت کی روح سے, اسلام و قرآن و سنت کی روح سے اس کے اوپر مقالے لکھے اور لکھے گئے ہیں, کچھ لکھے گئے ہیں, لیکن اس کو زیادہ ہیمر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس حوالے سے ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں. اور اس طرح جو یہ ٹرانسجینڈر لا ہے, یا اس طرح کے جو پروہیبشن آف فورس کنورژن, یا اسی طرح کے جو ڈومیسٹک وائلنس, اور اسی طرح جو یہ اصل میں مغرب کی جو ورلڈ ویو ہے, جو ان کی ایک سیکولر سوچ ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ انسان آزاد ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایبسولوٹ فریڈم, اور جو پارلیمنٹ جو ہے وہ کو ہر قسم کی قانون سازی کا اختیار ہے. جب اس سوچ کے ساتھ آپ مطلب یہ اپنی نظریات کو فروغ دیں گے, نظریات کی تشکیل کریں گے, تو یہ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا. تو مغرب کا یہ جو ایک ورلڈ ویو ہے اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے, اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. تو اس کا جواب انٹلیکچوئل طبقے کو دینا چاہیے کہ نہیں, ہمارا اپنا ایک سیٹ آف بلیف ہے, ہمارا اپنا ایک ورلڈ ویو ہے, ہم اس کے اوپر کوالٹی کریٹیسزم ہونی چاہیے, اور اس کا الٹرنیٹ ہونا چاہیے. تو یہ علماء کا, اسکالرس کا, انٹلیکچوئلس کا کام ہے کہ وہ اس جو ایک دانش کا محاذ ہے اس کو سمجھائیں, اس کو سنبھالیں, اور بھرپور طریقے سے اس حملے کو بھی پسپا کریں, اور الٹرنیٹ دیں. مغرب کے لوگوں کی آنکھیں کھولیں کہ وہ تو تباہی کی طرف جا رہے ہیں, وہ تو آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہیں, اور ان کے بچانے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ اسلام کی چشمہ صافی اور آب حیات کی طرف آئیں. یہ ان کو ان کی زبان میں اور ان کی علمی سطح پہ آ کر ان کی اصطلاحات میں سمجھانا, یہ علماء اسکالرس کا کام ہے. پھر اسی طرح میڈیا پرسنس ہیں, میڈیا پرسنس کا کام یہ ہے کہ وہ اسی کو موضوع بنائیں, بجائے اس کے کہ کس کا سیاستدان کے جوتے چوری ہو گئے اور کس کے سیاستدان کو چینک آئی. اس کے بجائے اس طرح کے اہم موضوعات کو آپ عنوانات بنائیں, ٹاپکس کو موضوع بنائیں, اور اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں, لوگوں کو بلائیں, ہر طرح کے لوگوں کو بلائیں. اس سے معاشرے کی اویئرنیس اور ایجوکیشن اور آگاہی اور فہم کے اندر اس کا اضافہ ہوگا. پھر اسی طرح اسلامی تنظیمات اور تحریکات ہیں, ان کی ذمہ داری ہے, ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آگے بڑھیں. وہ تو ہیں ہی اس کام کے لیے, وہ اسلام کا دفاعی مورچہ ہیں, دفاعی حصار ہیں, تو ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے, اور ایک ملٹی فرانگ اسٹریٹجی کے ساتھ اس کام کو کرنا چاہیے. اور پھر عام ووٹر ہیں, عام ووٹر, اس لیے کہ ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک عوام کا ہے, اونرشپ ان کے پاس ہے. تو ہر ووٹر سٹیک ہولڈر ہے, ہر ووٹر اونرشپ رکھتا ہے, حق ملکیت رکھتا ہے. عام عوام کو, اور بالخصوص نوجوان لڑکے لڑکیوں کو جو کہ سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں, جو کی بورڈ وارئر ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں کو سمجھے, جو پڑھے لکھا طبقہ ہے اور کی بورڈ وارئر ہیں اور جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. آج کل تو سب کچھ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جنگ لڑی جاتی ہے. تو وہ چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس بنائیں, اس کے اوپر پوسٹر بنائیں, اس کا جواب دیں, اور بھرپور ایک اویئرنیس پیدا کریں. میں سمجھتا ہوں اس انداز سے کوئی کام ہوگا تو پارلیمنٹ جو ہیں, یہ ایبسولوٹ فریڈم پاکستان کے پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے. اس کے پیشانی پر کلمۃ طیبہ لکھا ہوا ہے. یہ قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کے قانون سازی کرے گا. یہ قابل مواخذہ ہیں, یہ پارلیمنٹیرین, یہ اکاؤنٹیبل ہے عوام کو. ان کو احساس پیدا ہوگا, ان کو ڈر اور خوف پیدا ہوگا. جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا ان کے پیش نظر نہیں ہے, اور جب اللہ سے ڈر ان کے سامنے نہیں ہے, پھر جمہور کو اپنی طاقت سے ان کو بتانا چاہیے کہ ہم آپ کو اسلام کے دائرے سے باہر نکلنے نہیں دیں گے. تو اس انداز سے اگر سارے سوسائٹی کے سیگمنٹ اپنا کردار ادا کریں, میں نہیں سمجھتا کہ لبرلزم اور سیکولرزم اور یہ جو تہذیبی اور ثقافتی یلغار اور جارحیت ہمارے اوپر ہے, اس جارحیت کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے. اچھا مشتاق صاحب, کچھ ادارے اور بھی ہیں, مطلب عوام کی ہم نے بات کر لی, انٹلیکچوئلس کی بات کر لی, کہ جو پارلیمنٹ میں اس طرح کی قانون سازی کے اوپر ایک بیریئر کا کام دینے کے لیے جن کا وجود عمل میں لایا گیا تھا, مثلا اسلامی نظریاتی کونسل ہے یا شریعت کورٹ ہے, تو وہاں پہ بھی تو اس کے حوالے سے کوئی چل رہی تھی, کچھ خبریں ہمارے ساتھ آئی تھی کہ انہوں نے نوٹس لے لیا اور کچھ ہوا. کچھ آپ کے نالج میں ہے کہ وہاں پہ کیا پروگریس ہے اس کی؟ دیکھیں, یہ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ ہمارے کانسٹیٹیوشنل باڈیز ایسے ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا, فیڈرل شریعت کورٹ, وفاقی شرعی عدالت, اور اس کے ساتھ CII کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, اسلامی نظریاتی کونسل. اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ جب یہ قانون بنا رہا تھا تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل سے نہیں پوچھا. صحیح. اسی طرح فیڈرل شریعت کورٹ جب قانون بن جائے تو اس کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ کی باری آتی ہے, یا قانون کے دوران بھی آپ جا سکتے ہیں, لیکن ایک کام ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں بھی گیا ہوں, اس میں پٹیشنر ہوں فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی. میں پارلیمنٹ کے محاذ پہ بھی کر رہا ہوں اور عدالت کے محاذ پہ بھی کر رہا ہوں. لیکن مہتاب صاحب,
इन्होंने जो इस्लामी दफात कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखे हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उनको बहुत हकीर नज़र से देखते हैं, उनकी सुबकी करते हैं, और उनको उन्होंने सिर्फ आवाम को मुतमईन करने के लिए एक शोपीस के तौर पे रखा हुआ है, उनसे काम नहीं लेते, खुद उनसे खौफजदा रहते हैं। मसलन मैं स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में मैंने बार बार कहा कि आप लोगों ने तो ये 4 जो ट्रांसजेंडर बुलाए हुए हैं, ये तो खुद वो हैं जिन्होंने अपने जेंडर्स तब्दील कर लिए हैं, और ये तो खुद इस कानून के मुहर्रिकीन में से हैं, तो आप उन हकीकी ट्रांसजेंडर को क्यों नहीं बुलाते जो मेरे साथ खड़े हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट में भी और इस केस में भी नहीं बुलाते। मैंने उनसे कहा कि आप CII के जो सदर हैं, चेयरमैन हैं डॉक्टर किबला अयाज, उनको या उनके नुमाइंदे को क्यों नहीं बुलाते? नहीं बुलाते, कहते हैं सिर्फ हमसे ओपिनियन लेंगे। मेरे भरपूर इसरार पे उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ओपिनियन लेंगे। मैंने उनसे कहा कि आप 3 बंदे कम से कम बुलाएं, डॉक्टर मुश्ताक जी, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती मुनीब रहमान साहब, ये तीनों या इन तीनों में से कोई एक कम से कम बुलाएं। उलमा से खौफजदा हैं, उलमा से डरते हैं, फेस नहीं कर सकते, तो ये इन्होंने रखा है। और मैं आपको बताऊं इसके बड़े ख़तरनाक नताइज होंगे। जब एक दफ़ा आवाम को पता चल जाएगा कि पार्लियामेंट के ज़रिए से इस्लाम नहीं आ सकता, बल्कि हमारा पार्लियामेंट इस्लाम के रास्ते में रुकावट है, और हमारी पार्लियामेंटेरियंस इस्लाम के खिलाफ मगरिब की जारहियत में मगरिब के साथ खड़े हैं, तो जमहूरियत से इस्लाम पसंदों का एतमाद उठ जाएगा, दीनी तबकों का एतमाद उठ जाएगा, उलमा और उनके फॉलोअर्स का एतमाद उठ जाएगा, और ये जमहूरियत के लिए बहुत ख़तरनाक होगा, बहुत ख़तरनाक होगा। और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सेकुलर अनासिर के ऊपर होगी और उन लोगों के ऊपर होगी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के इस्लामी दफात को गैर मुअस्सर किया, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जैसे फेडरल शरीयत कोर्ट और काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को सुबकी की और गैर मुअस्सर की और तहकीर की नज़र से देखा, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी। अच्छा मुश्ताक साहब, ये आपने जैसे किया कि आप पटिशनर भी हैं फेडरल शरीयत कोर्ट में, तो एक मुझे याद आया कि फेडरल शरीयत कोर्ट में एक रिप्लाई इस बिल के ऊपर जो नोटिस के जवाब में दिया गया था, उसके ऊपर कुछ बात हुई थी कि उसमें तो सारा डिफेंड जो है ना LGBT राइट्स को किया गया था वहाँ पे, और उसके ऊपर जो मोअज़्ज़िज़ जजेस थे उन्होंने भी बड़ा सख्त जो है रिमार्क्स पास किए थे, तो उस हवाले से कुछ थोड़ा सा हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपसे के साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, उसका ये अमेरिकन एम्बेसी का ट्वीट है जी। और अमेरिकन एम्बेसी का ये ट्वीट मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मिशन पाकिस्तान यानी अमेरिकन एम्बेसी इन पाकिस्तान वर्क्स टू स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट द LGBTQI+ community. We strive every day to ensure the human rights of the LGBTQI+ community are respected and protected from oppression. We continue to press for full equality. अब इसका एजेंडा तो बिल्कुल वाज़ेह है। आपने जो बात की, शर्मनाक बात यह है कि वफाकी हुकूमत ने फेडरल शरीयत कोर्ट में जो जवाब दायर किया है, उसमें खुलकर तस्लीम किया है कि ये हमने मगरिब से लिए हैं, ये हमने LGBTQ का जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडा है जिसके नतीजे में मगरिबी ममालिक ने ही उनको फीड किया है, उसको उनको कर रहे हैं। मेरे जो अमेंडमेंट्स है उसके जवाब में जो हुकूमत ने जवाब दायर किया है स्टैंडिंग कमेटी में, उसमें उस पूरे जवाब में कहीं भी कुरान और सुन्नत का जिक्र नहीं है, कहीं भी दस्तूरी पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। उसमें सिर्फ उसी तरह के बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस का और ये जो LGBTQ और इस तरह के दूसरे इदारों के उसका जिक्र है। तो बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है, इनको शर्म भी नहीं आती कि ये इस तरह के काम करते हैं और फिर उसका एतराफ़ भी करते हैं। जी मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील के साथ सारी चीज़ें खोल के हमारे नाजरीन को बताई, और मेरा ख्याल है कि ये चीज़ मीडिया के ऊपर इतने खुले अंदाज में जब सामने आएगी तो लोगों का लाजमन रिएक्शन होगा। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी सेनेटर मुश्ताक साहब की, और जिस तरीके से उन्होंने बात को वजाहत के साथ बयान किया है, मेरे ख्याल में उसके बाद हमारे माशरे की ये ज़िम्मेदारी है कि वो आगे बढ़े और इसके ऊपर अपनी हसासियत का मुज़ाहिरा करे। हमें इजाज़त दीजिएगा। मुश्ताक साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, और आइंदा भी हम तवक्को रखेंगे कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर वो तशरीफ़ लाएँ हमारे साथ, और इसी तरह हमें तफसील के साथ समझाएँ कि इशूज़ क्या चल रहे हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।